بسم الله. فاتحة يا رسول شفيعنا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته أنصار وأصحابه وأحبابه سمع الأرواح كافة والأمقر النحل المعلق أهل زمن الفرق درجمين أهل حضر كل وجمين ومن الأرواح كافة المعلق قربنا فيها مسلم قربنا فيها مشايخ الحضر الأذكار والأغراض والأحزاب منزومة الصلاة والنجاة كل وجمين خصوصا لقرأ على كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم فيما أهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا صاحب الكتاب الإمام قطب الرسالة بن عبد الله بن محمد الحداد وصاحب القصيدة عن بن أحمد بحسين وكافة والأمقرب بن أهل البلد أهل بلد من دار السلام كلهم أجمعين سادة البال وغير من المحبين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرمات من نفعات بدون آخرة أن الله بركاتهم يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا حاجات والدينا جل مشايخنا جل معلمنا جل إخوانا صاحبنا أحبابنا جل الدنيا والآخرة حاجة الدنيا ويسر الدنيا والآخرة وغفر الله نور قلوبنا وغفر زكي أنفسنا وقبل زكي أنفسنا إن الله افتح علينا فتوى زكي أنفسنا إن الله جميل أحضاه باتا في العافية وأن الشفاء من كل داء والأمراض والسقم ونصوصا من أوصال من الشفاء من خلص من رحمة الله شفينا شفين شفانا جسمنا نقول سقمنا لا أعلمه ثم أدوه لها لقد بثاب القراءة خصوصا الشريفة خبابة النور بنت عبد الرحمن المنور والدينا ولها خاصة أماتنا أمات المسلمين آمن الله اغفر لها ويرحمها وصل برحمته إن الله يدخل في قبرهم روح والريحان والبشار والأنشط والرضوان زقنا التقوى والاستقامة واختم نصر الخاتم في خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin 3 atau 4 orang pindah bisa masuk ke dalam. 3 orang atau 4 orang bisa masuk. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد الأنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس. قال اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. تقبل الله منكم. فاتحين رسين الشفينا قرات أعيننا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إلى أرواح كافة أولئك المقرب في المشارق العديدة مغربها برها سوسا سارتنا من قبل أهل الملأ بقيها زمر خلق من أهل حضر كل سوسا صاحب هذا الدار الحبيب البركة بن علي بن أحمد بن وأبي وأمي ومشايخه ومشايخه وأقراني وأحبابي والطلاب وتلامذته وكل من قد دخل هذا الدار من الأولياء والعلماء والصالحين الصديق المقربين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة ومغفرة الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعات من الدين والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة عماتنا وعماتكم المسلمين أجمعين عامة خصوصا شريفة النور بنت عبد الرحمن المنور إن الله يغفر له ويرحمه برحمته. إن الله افتح علينا عليكم فتوحنا على شيء فكنا في الدين على وارزقنا التقوى وما استقامت وانتم مسلمون خاتم في خير عافية إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بالأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyarul habaib, ma'asyarul ikhwan, ahibbai jamaah majlis taklim di kediaman Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Habib Ma'alimna rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-25, hari ke-25 malam ke-26 daripada bulan Safar, Dhafarul Khair. Kita masih dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita dihadirkan Allah di rumah yang penuh berkah ini, dan kami minta maaf sebelum pada ikhwan. Memang sebenarnya terjadwal pada malam Sabtu yang lalu, namun kondisi dan lain sebab menyebabkan kami harus menunda majlis pada malam hari ini. Jadi yang datang kemarin insyaallah dapat pahala double. Kemarin sudah datang atau sudah punya niat nak datang atau dapat kabar majlis ditunda malam hari ini. Dan malam hari ini majlis kita insyaallah sebagai majlis penutupan sementara sampai selesai Maulid Arba'in, atau barangkali setelah Isrin baru kita akan mulai kembali dengan apa yang ditentukan Allah nanti insyaallah. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimakumullah, tanpa terasa bulan Safar tinggal sisa beberapa hari lagi. Kita pun akan insyaallah pas malam Kamis biidznillah, kalau memang Safar ini 30 hari, kalau Safar hitungan 30 hari, maka malam Kamis ini insyaallah kita akan masuk malam pertama bulan Rabiul Awal. Tapi kalau yang hitungnya 29 berarti malam Rabu, malam awal Rabiul Awal, berarti Rabu kemarin, Rabu akhir. Kalau yang hitungnya malam Kamis berarti Rabu depan, Rabu akhir. Ala kulli hal, tidaklah menjadi sesuatu yang harus kita repotkan tentang perselisihan atau khilaf antara yang menentukan tanggal dengan hitungan Safar 30 ataupun 29. Yang jelas kita berharap semua bulan berkah, semua bulan baik, dan kita bisa mengisi hari-hari kita dengan taat, dan kita minta tolong Allah agar menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan ini. Setelah kemarin menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang munafik yang mereka berbuat maksiat tapi berharap dapat ampunan dosa dari Allah, atau sebaliknya mereka tidak berbuat amal soleh tapi berharap mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Habib Abdullah Haddad menggambarkan kepada kita tentang dua keadaan yang sepatutnya berbeda. Ada orang-orang yang ibadah, orang ahlul khair minas salihin, tapi takut sama Allah. Sementara ada orang ahli maksiat tapi mereka tidak takut sama Allah. Sebetulnya yang seharusnya takut itu wong yang ahli maksiat, orang yang kafir, orang-orang yang lalai. Seharusnya dia yang takut sama Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan kemurkaan Allah. Tapi tidak kita dapatkan mereka rasa takut, bahkan na'udzubillah, mereka melanjutkan kemaksiatan demi kemaksiatan, bahkan menambah kemaksiatannya, bahkan sebagian lagi mutadzahir dengan menampakkan terang-terangan kemaksiatannya. Tidak ada rasa takut walaupun sudah diingatkan, walaupun sudah diberi peringatan, bahkan sudah ada contoh orang-orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan buruk, atau orang-orang yang diberikan Allah adab sebelum mendapatkan adab kubur di dunia, rinjuk penyakit ini penyakit itu, tapi tidak juga mereka sadar diri. Mereka bermaksiat tapi mereka tidak ada rasa takut.
Namun sebaliknya kita dapatkan begitu banyak dari zaman Rasulullah. Kalau kita hitung, mereka para sahabat Rasulullah, bukan mereka terkategori orang soleh jelas, bahkan sudah dapat mubasysyirina bil jannah, sudah dipastikan lewat lisan agung Rasulullah yang tidak akan pernah meleset. Yang hakikat ucapan Rasulullah itu datang dari Allah. Wa may yantaku anil hawa illa wahyun yuha. Makna wahyu artinya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang menunjuk kabar tentang mereka asyra mubasysyirina bil jannah. Nabi yang menunjuk kabar tentang, bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang mereka muhajir wal ansar yang mendapatkan keridhaan dari Allah, ahli bai'atur ridwan, ahli badar, ahli uhud, dan banyak lagi. Tapi kita saksikan ikhwani, mereka begitu merasa ketakutan kepada Allah yang dahsyat, padahal mereka sudah dapat jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah mereka begitu hebat, ketakutan mereka terhadap dosa begitu hebat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka orang-orang yang tersesat. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Man yahdihillah fala mudil wa man yudlilhu fala dialah. Orang yang memang dikehendaki Allah tersesat, mereka akan tersesat dan tidak mendapatkan bimbingan. Akan tetapi orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, mereka akan pasti dapat hidayah dan tidak ada yang mampu menghalangi hidayah untuk datang kepada mereka. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Terakhir kemarin kita baca doa yang ditulis Imam Haddad. Kita ulangi doa ini lalu kita sambung dengan pelajaran berikutnya. Doa Imam Haddad yang berbunyi, Allahumma hdina wa kun lana ya Rabbana waliyan mursyida ila ma tuhibbuhu minna wa tarda bihi anna faqad fawwadna ilayka amrana wa tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Allahumma hdina wa kun lana ya Rabbana waliyan mursyida ila ma tuhibbuhu minna wa tarda bihi anna faqad fawwadna ilayka amrana wa tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Allahumma hdina wa kun lana ya Rabbana waliyan mursyidan ila ma tuhibbuhu minna wa tarda bihi anna faqad fawwadna ilayka amrana wa tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Taib ikhwani rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang cukup pelik, cukup butuh kehati-hatian dan kepahaman yang benar tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan bil qada wal qadar. Keyakinan kita terhadap perkara qada dan qadar. Membahas terlalu dalam tentang hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena akan menggelincirkan orang. Bahrun amik. Perkara qada qadar ini bagaikan lautan yang dalam. Wong pacak berenang be pacak tenggelam, apalagi wong tidak pacak berenang. Nak nyoba pengen tahu, itulah yang justru berbahaya. Ada batasan yang kita boleh mencapainya, namun ada batasan yang kita tidak boleh mendalaminya. Apa yang disampaikan lewat ulama, lewat kitab-kitab ilmu tauhid secara bertahap, dari mulai mabadi, dikenal kedua dari sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, wajib, sampailah kita dibimbing sampai ketemu al-iman bi qada wal qadar. Itu pun masih mendasar. Nanti masuk lagi kepada yang agak tinggi sampai ada batasannya. Sampai ada batasannya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, tidaklah dikatakan seorang itu iman, dikatakan sah imannya kecuali kalau dia sudah pacak nerima qada dan qadarnya Allah, baik itu syar ataupun yang baik ataupun yang buruk, yang pahit ataupun yang manis. Dia bisa nerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bi qada wal qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fi darin amin. Al-imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih Nasaih Diniyah. Wa amma al-ihtijaj bil qadari alladhi yajrihi syaitan al-la'in ala al-sinatin kathir min amatil muslimin fa fihi khatirun kabir.
Adapun orang-orang yang menjadikan dalil atau kambing hitam bahasa kita ini atas qadanya Allah yang berlaku kepada mereka atas suatu dosa atau kesalahan, orang-orang itu mereka telah diplesetkan oleh syaitan al-la'in yang terlaknat dengan lidah-lidah mereka, sehingga ketika mereka melakukan suatu dosa perbuatan, na'udzubillah, mereka mengatakan sudah ketentuan Allah, sudah qada dan qadarnya Allah. Allah memang benar ikhwan, tidak akan pernah terjadi apapun di langit dan di bumi dan antara langit dan bumi kecuali dengan qada dan qadarnya Allah, dengan ketentuan Allah, dengan keinginan Allah, dengan izin Allah. Namun tidaklah pantas, tidaklah boleh kita mengatakan seperti tadi. Nah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kelompok yang tersesat seperti Jabariyah atau Mu'tazilah, itu kelompok yang mereka mengatakan kita ini apa kata nyalani hidup Allah ngatakan loh. Jadi kalau kita melakukan suatu kemaksiatan itu sudah ketentuan Allah dari zaman azali fi lauhil mahfuz. Memang hari ini, detik ini, jam ini, di tempat ini kita harus bermaksiat. Kita sudah baca menghindar, sudah ketentuan Allah. Na'udzubillah min, omongan itu benar pada hakikatnya, tapi salah dalam mereka meletakkan ucapan tersebut. Karena di situ ya panjang pembahasan ikhwan, apakah kita sudah tahu kalau kita bakal bermaksiat ketentuan Allah, sementara kita tidak tahu, dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari maksiat. Allah mengutus Rasul, Allah mengutus Nabi dan membawa kitab. Setelah Nabi Rasul wafat, ada ulama yang menjelaskan kita. Waja'alna munajjidan, ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Ya, Allah menyuruh kita untuk memilih untuk melakukan hasanat, kebaikan agar kita masuk ke surganya Allah. Walaupun kita ini tidak tahu kita akan melakukan apa. Nah, orang yang seperti tadi seakan-akan kalau memang mereka itu tahunian bakal terjadi maksiat, misalnya ya seharusnya mereka meminta tolong sama Allah atau dari maksiat tersebut untuk mencari kebaikan, masuk surga. Kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ketika sudah terjadi suatu maksiat lalu mengatakan ini kan sudah ketentuan Allah. Emang kaulah tahu sebelumnya? Tidak tahu kan? Nah, kalau kita tidak tahu, maka kita jalankan apa yang diperintahkan Allah. Allah merintahkan kita berbuat kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, itu yang diperintahkan Allah. Walaupun yang terjadi ternyata kita gagal, kita bahkan terjerumus dalam kemaksiatan di luar kehendak kita, yaitu sudah qadar Allah. Nah, seringkali dijadikan ini hal yang alasan untuk lari daripada tuntutan atau kecaman kalau mereka bermaksiat. Jadi qadanya Allah itu jadikan dengan kambing hitam. Ihtijaj itu jadikanlah alasan kenapa mereka berbuat kemaksiatan. Nah, ini seringkali dan banyak kata Ibnu Al-Haddad, kathir min ammatil muslimin fa fihi khatrun kabir. Jadi banyak keluar dari lisan-lisan orang-orang awam di kalangan umat Islam yang mengatakan seperti itu. Nah, cak mana lagi, sudah ketentuan Allah. Ketika anaknya bermaksiat, anaknya ketahuan berbuat buruk, atau siapa dari keluarga kita, itu ucapan boleh kalau memang kita sudah menjaga, melakukan maksimal, melakukan ketaatan, melakukan segala hal, sudah kita bendung, sudah kita cegah, tapi masih terjadi juga. Itu pun tidak pantas kalau kita nak ucapkan. Allah sudah ngendainya, nak cak mana lagi ini terjadi. Tidak pantas, walaupun memang itu sudah Allah menghendaki itu terjadi, Allah yang menentukan itu terjadi, tapi tidak pantas diucapkan. Ya, walaupun itu memang terjadi suatu kemaksiatan, suatu kelalaian. Jadi harus pakai adab ngomong tentang Allah, tentang qada dan qadar ini. Wa huwa anna ahadahum idza qila lahu wa qad taraka ba'dul wajibat aw fa'ala ba'dul muharramat lima fa'alta dzalik wa khalafta Allah wa amr rasuluh. Mereka, jika seorang di antara mereka itu kita katakan kepada mereka karena mereka meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan sesuatu yang dilakukan Allah, ngapo kamu gawe ke? Ngapo kamu tinggal ke? Yang wajib itu, ngapo kamu tinggalkan sholat, ngapo kamu tidak puasa, ngapo kamu tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan Allah, atau ngapo kamu melakukan hal yang dilarang Allah, ngapo kamu bermaksiat, ngapo kau maling, ngapo kau berzina, ngapo kau mabuk, ngapo kau melakukan pelanggaran syariat Allah. Lima fa'alta dzalika wa khalafta amrullah, engkau telah melanggar perintah Allah dan Rasul.
Fayaqulu, mereka menjawab dengan jawaban nasallallahu alaihi wasallam, dzalika muqaddar alayya, itu sudah ketentuan Allah buat ana. Itu sudah ketetapan Allah buat ana. Wallahi ikhwan, memang dari semenjak kita belum lahir, bahkan di alam azali Allah sudah ciptakan. Allah menciptakan makhluk dan perbuatannya. Allah yang menciptakan makhluk dan semua perbuatannya. Kenapa ini kita yakin keyakinan memang itulah yang sebenar-benarnya? Karena kalau di situ kita katakan, ya, kalau terjadi kemaksiatan, suatu kemungkaran itu bukan dengan izin, dengan kehendak Allah, berarti ada kekuatan yang selain kekuatan Allah. Berarti Allah lemah. Itu suatu sifat yang mustahil untuk Allah. Nah, kita tetap mengatakan itu kehendak Allah, tapi ada hikmah apa di baliknya? Wallahu a'lam. Di balik itu ada hikmah-hikmah yang kita kadang-kadang tahu, kadang-kadang kita tidak tahu. Contoh, kita lihat cerita yang terjadi saat Nabiullah Khidir dengan Nabiullah Musa berjalan bareng. Itu ada 3 perkara yang Nabiullah Musa tidak ditembuskan Allah perkara itu, tapi Nabi Khidir diberikan Allah ketahu tentang perkara itu. Ya, beliau merusak kapal, kan itu perbuatan mungkar. Dirusak kapal, Nabi Musa datang mengingkari itu. Ternyata ada hikmah di balik itu setelah dijelaskan oleh Nabiullah Khidir. Dirusak kapal itu kenapa? Karena di depan sana ada kapal bajak laut perompak yang akan nangkap dan akan mencuri kalau mendapatkan kapal-kapal yang bagus. Jadi dibikin buruk kapal itu oleh Nabiullah Khidir sehingga tidak tertarik bajak laut, juga kapal yang miskin, kapal buruk. Nah, macam ini kan tidak tahu. Nah, apa yang dilakukan Nabi Khidir? Begitupun bahkan beliau membunuh seorang anak. Nabi Musa mengingkari itu, ya wajar secara hukum mengingkaran. Tapi beliau kan tidak tahu ada apa sebalik itu. Ternyata ini budak kalau besar akan menjadi anak yang durhaka, bahkan akan berbuat keburukan kepada orang tuanya, maka dijadikan Allah untuk dimatikan di masa kecil. Nah, ini semua rahasia Allah yang tidak tahu. Kebetulan dalam ayat ini ditunjukkan oleh Allah tentang rahasia-rahasia Allah tadi itu. Ada apa di balik itu semua. Termasuklah ketika beliau bersama Nabiullah Khidir membangun dinding rumah yang sudah hampir roboh. Ternyata ada rahasia Allah di situ yang juga Nabi Musa tidak tahu. Kita ngomong tadi, lima fa'alta dzalika wa khalafta amrullah wa amr rasuluh. Kenapa kamu menentang Allah dan Rasul? Fa yaqulu dzalika muqaddar alayya maktubun wa maghda. Itu sudah ketetapan Allah, sudah ketentuan Allah berlaku buat anak. Bukan anak ini kepengen, tapi ini sudah kehendak Allah. Nak cap mana lagi? Na'udzubillah min dzalik. Ya, sangat tak batas. Walaupun memang sekalian apapun yang terjadi di alam semesta, di langit, di bumi dan antara keduanya, sekecil apapun yang nampak dan nampak, semuanya dengan keizin Allah, dengan qada dan qadarnya Allah mutlak. Tak ada yang ikut campur dalam urusan itu. Kalau kita mengatakan tidak seperti itu, bukan Allah yang berkehendak, bukan Allah yang menentukan, bukan Allah yang mengizinkan, berarti ada Tuhan selain Allah, ada kekuatan yang lain yang mengalahkan Allah. Maka itulah kita tutup. Kita yakin ke semua baik buruk dalam rutib kita, yang mana rutib hadati isinya dari Rasulullah. Bismillah walhamdulillah al-khair wa syar bima syiatillah. Ya, bukan syiatillah, jangan salah bacanya. Bima syiatillah, bukan syiatillah. Bismillah, dengan nama Allah, al-khair wa syar, yang baik ataupun yang buruk dengan izin Allah, bimasyiatillah, dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah. Tidak akan pernah terjadi yang baik itu ataupun buruk kecuali dengan izin dan kehendak Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya'dzuru bidzalika nafsi, dia mencari uzur untuk dirinya, tidak mau disalahkan. Ya, kadang-kadang maaf ini tidak pada waktu, tapi kadang-kadang yang gagal didik anaknya sampai maaf berzina, sampai akhirnya dengan aib tadi macam-macam yang muncul. Apa kata maknya? Padahal mak bapaknya memang melalaikan pendidikan anak, dibebaskannya anaknya mentu, gawak lanang sana, gawak lanang sini, seminggu dengan si fulan, minggu kedua sama si fulan, yang ketiga sampai anaknya hamil dari lanang yang mana tak tahu. Ketika ada yang negur dia, kamu masuk mana, kamu macam itu anak kamu tidak pacar, manalah ketentuan Allah. Balak ni kami tak galak juga, tapi Allah ngendai nak mana? Uish. Memang, ya. Tidak ada satu pun terjadi di muka bumi Allah di alam semesta kecuali dengan kehendak Allah, dengan tapi apakah kita tahu sebelumnya? Kan kita tidak tahu. Dan kita sudah diinjak semua Allah.
Ini jalan yang harus kamu jalani. Apa yang datang dari Allah lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah melok Nabi, kita tersesat. Dah pacak kita nak menghujat Allah di yaumul kiamah. Ya macam kita baik, kita manusia. Kita nak tunjuk tahu, jangan lewat sini. Ini buruk, ini bahaya, ini banyak agama. Nak lewat sini, lah tunjuk tahu. Masih lewat sini. Pacak dah dia nak bela diri kelak kalau kita proses. Udah pacak. Kami lah mengingatkan. Kami lah tunjuk jalan bagus. Kenapa kau ada jalan bagus? Tak pantas dan tak boleh. Walaupun hak ucapan itu benar, tapi perbuatan itu membinasakan diri sendiri. Nah, iblis syaitan masuk kepada pikiran manusia mengatakan hal yang seperti itu. Ya nasalafiyah itu sering kita kalau dengar. Nak cak mana lagi? Sudah kehendak Allah. Tak pacak lagi kami nak menghindar. Sudah ketentuan Allah. Nak mana lagi sudah. Astagfirullah. Kalau memang orang ini sudah memang maksimal berusaha melindungi dirinya, keluarganya dari segala bentuk keburukan, kejahatan, kemaksiatan, lalu masih terjadi, pun tak pantas diucapkan seperti itu. Dia cuma mengangkat kepala, malu sama Allah, minta ampun, tapi dia mengatakan, ya Allah, engkau saksi kalau aku sudah berusaha. Bukan ucapan itu dikatakan kepada manusia. Engkau saksi Allah, aku sudah, bahkan ku gebuk ya anak aku itu. Tapi dia tetap melakukan itu perbuatan. Ya Allah, aku lepas tangan. Dan Allah tahu. Dia tak ngomong sama orang macam tadi. Nak cak mana lagi sudah. Nah, macam kita juga kadang-kadang na'udzubillah min dzalik berpasrah dengan zaman. Nak cak mana lagi ustaz lah zamannya ni macam ini nih. Nah, jadikan zaman padahal Allah dah ciptakan zaman untuk merusak kita. Kita sudah tunjuk tahu jalan-jalan yang baik. Wa ja'alnahu najdain. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan, kami berikan kepada manusia itu berpikir untuk berbuat fujuraha, berbuat keburukan, ini ada. Nak berbuat kebaikan, ini ada. Dan Allah menyuruh kita berbuat baik. Allah turunkan Rasul, Allah kirimkan kitab, ada hadis Nabi, ada orang soleh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bukan Allah tidak ilhamkan, bukan fujur baik, bukan yang buruk maksiat baik datang dalam pikiran kita. Yang baik juga datang. Bahkan kita diajak uang untuk menuju ke jalan yang baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yarfa'al haraj anha wa yahtaju 'ala Allah ta'ala alladhi lahu hujjatul baligha 'ala jami'i khalaqahu fi kulli hal la yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi orang itu nanti ingin membela diri. Kelak di pengadilan Allah dia mengatakan, bukankah engkau yang menghendaki itu ya Allah? Allah punya hujah, Allah punya jawaban yang lebih hebat, lebih pakam. Jangankan kelak Allah alam dia berkiamat mana keadaannya. Manusia yang sudah menjadi Allah ilmu, ulama kita sudah pacak menjadi jawaban untuk orang itu. Manusia yang diberikan Allah ilmu, Rasulullah sudah mampu memberikan jawaban untuk orang yang menjadikan dalih atau kambing hitam atas kemaksiatannya, nyalakan ini sudah keadaan, sudah zaman, tak pacak lagi, dah kehendak Allah. Allah nasallallahu alaihi wasallam. Makan duit haram dikatakan mana lagi, sudah kehendak Allah. Bukan kami ini kalau ada pacak. Nah, kalau yang macam itu ikhwan, kalau kecelakaan, tabrakan, misal musibah, tak disengaja, di luar kemampuan kita menghindar, tak pacak, kehendak Allah terjadi. Lalu orang itu disalahkan, kau tu mak mana, mak motor tak benar. Oh ya, akulah benar kan, cuma nak mana lagi, gedar Allah sudah ini. Bukan aku galak dapat musibah, ini gedar Allah. Nah, itu pas masih kalimat itu. Memang dia bukan ngical, mak motor benar-benar. Tapi kejadian pas dia jalan lagi agak ngebut, kucing lewat, ngejut di belakang jegal. Misal baik. Ya. Yang macam itu terucap dia, bukan aku ni galak. Siapa yang galak dapat musibah ya kawan ni? Ini sudah gedar Allah, ketentuan Allah, nak cak mana lagi? Kita harus nerima. Nah, itu pas kalimat seperti itu. Tapi untuk maksiat tidak pantas, walaupun sama. Semua yang terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Tapi tidak pantas kita mengatakan maksiat itu sudah kehendak Allah. La ilaha illallah. Nah, hati-hati ikhwan, nasihat buat anda nonton, jangan juga ngomong model macam tadi. Tak pacak lagi ustaz, lah zaman yang ini lagi, nak mana lagi kita. Nah, tak boleh ngomong macam itu. La ilaha illallah. Pasrah dengan sesuatu yang buruk. Wa aqulu inna qaulal 'asi hadza a'zam min ma'siyatih. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ucapan wong itu nilai dosanya jauh lebih besar dari perbuatan dosa itu dewek.
perbuatan zina. Lalu dia ngomong, nak macam mana lagi? Sudah ketentuan Allah, kami ini berzina. Na'udzubillah. Ucapan ini lebih dahsyat, lebih hebat maksiat ini di hadapan Allah daripada perbuatan zina itu sendiri. Dia melakukan dosa lalu mengucapkan seakan-akan itu sudah kehendak Allah, sudah ketentuan Allah. Kalau sudah ketentuan Allah, tak kita menghindar lagi. Ini ucapan orang yang seperti ini, na'udzubillah, kata Ibnu Haddad, dan ucapan pandangan dari baginda Rasulullah. Para ulama sepakat mengambil apa yang datang dari Rasulullah. Inna qaulal 'asi hadza a'dham min ma'siyatih. Sesungguhnya ucapan orang yang pemaksiat ini dengan ucapan seperti tadi menyalahkan Allah seakan-akan itu lebih besar dosanya daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Wa aktsara dararan 'alaihi fid dunya wa akhiratih. Dan bahkan akan menimbulkan mudarat, keburukan yang lebih besar baginya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kelompok Jabariyah. Jadi manusia itu diijbar, dipaksa Allah. Jadi kita tidak pacak, kita ini mau bayar apa yang kehendak Allah. Nah, pada ulama Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, duduk berdebat dengan orang kelompok Jabariyah tadi. Dia berpendapat, dia mengatakan apapun maksiat apapun itu sudah kehendak Allah, manusia tidak pacak ngelak, manusia tidak pacak memilih. Itu sudah Allah tentukan kalau. Jadi seakan-akan menghalalkan suatu kemaksiatan seperti tadilah. Ayo ulama Sunni tadi itu diajak dialog, dia tak jawab dengan dialog, tapi apa yang dilakukan, dipukulnya orang itu, ketapu. Ngapa kau ngacu aku ni? Ngapa kau mukul aku? Sudah ketentuan Allah. Allah sudah ngendai, aku dah pacak ngelak lagi jadi. Baru mikir akhirnya orang itu. Ngapa kau mukul aku? Aku tak punya salah apa? Ya sudah ketentuan Allah. Ini sudah kehendak Allah. Alhamdulillah dari situ terbuka baru. Terbuka pikirannya, mikir dia benar juga. Ya. Tidaklah tepat akidah pemikiran yang dimiliki kalau manusia itu seakan-akan tidak bisa punya ikhtiar untuk memilih yang baik dan yang buruk. Kejadian itu membuat dia akhirnya sadar. Darbul Habib Labib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن معنى هذه المقالة يدل من صاحبه إنه قالها عن اعتقاد باطن على تزلزل قواعد الدين من أصلها. Kenapa ini berbahaya dalam kehidupan dunia bahkan di akhirat dia? Karena menunjukkan orang yang mengucapkan ini kalimat menunjukkan ya dulu min sahibi, dari orang itu adanya ketidakmantapan iman pada dirinya. Qalaha min i'tiqad batin ala tazalzuli, goncang, tidak mantap. Keimanannya tidak kuat, tidak pas. Dan dia ada keraguan yang berat, yang parah terhadap pokok agamanya sendiri. فَمَتَى يَتُوبْ هَذَا الْعَاسِي وَمَتَى يَنْدَمْ عَلَى فِعْلِهِ غَبِي وَمَتَى يَسْتَغْفِرُونَ مِنْهُ. Karena orang seperti ini tidak tahu kita, karena dia ngasih dirinya tidak salah, ngasih apa yang dia lakukan dari kesalahan itu sudah ketentuan Allah. Jadi kapan nak diharapkan dia taubat? Kapan nak diharapkan dia sadar kalau dia berbuat itu salah di muka Allah, menentang Allah? Karena dia ngerasa selama ini bukan kehendak aku. Jadi tidak akan ada muncul pada dirinya keinginan untuk taubat. Tidak ada keinginan untuk berhenti dari kemaksiatan. Karena dia sudah meyakinkan itu semua sudah kehendak Allah, keinginan Allah terjadi. Famata yatubu hadzal asi. Lalu kapan dia nak bertaubat kepada Allah? Kalau orang sudah ngasuh tidak salah, jadi tidak akan taubat. Makanya ikhwan rahimakumullah, kita dianjurkan, sudah kita bahas sebenarnya di sini, kalau ada orang maksiat terang-terangan jangan diakrabi, jangan dibaiki, jangan diduduki bareng-bareng. Apalagi dimanfaatkan dia punya kedudukan atau dia punya duit. Orang macam itu gara-gara kita dekat sama dia tidak akan mengasuh dirinya salah. Apalagi kita yang budak majlis atau seorang ustaz, duduk akrab sama dia, main sama dia, bahkan kadang-kadang kita mendapatkan bagian-bagian dari dia. Dia ngerasa ustaz lagi duduk sama kamu budak majlis lagi kesini lalu. Jadi tidak pernah ngasih dirinya salah. Tapi kalau kita memboikot dia, boikot dalam arti tidak harus kita menyerang, tapi kita menunjuk sikap tidak dekat sama dia, berpaling, jadi dia akan sadar diri kalau dia itu dalam keadaan salah. Famata yatubu hadzal asi wa mata yandamu ala fi'li faqbi. Kapan dia akan menyesal dengan perbuatan buruknya? Wa mata yastaghfiru minhu. Kapan dia nak istighfar minta ampun sama Allah? Ya kapan orang itu nak melakukan kalau dia selama ini tidak pernah ngerasa
salah. Kesalahan dia timpahkan kalau itu sudah kehendak Allah. Nas'alullah fi salamah. Wa huwa la yara lahu fi'lan, bahkan dia merasa dia tidak melakukan itu. Ini sudah kehendak Allah. La ilaha illallah wa yara annahu majburun maghurun. Ini jadi jabariyah, ya, jabariyah. Karena dia merasa kita ni dipaksa oleh Allah, harus melakukan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu kelompok Jabariyah. Laisa lahu ikhtiyar wala qudrat, tidak ada pilihan untuk kita memilih, tidak ada kemampuan diberikan Allah untuk kita memilih sesuatu yang baik atau lari dari kemaksiatan. Hada huwa, ini madhab Jabariyah. Inilah kata Imam Abdul Haddad, ada kelompok akidah yang sesat dari kelompok Jabariyah. Ya, Jabar itu artinya paksa. Jadi kita ni tak pacak apa-apa. Kita ni hamba yang lemah. Apa kehendak Allah itu harus terjadi. Jadi ketika maksiat terjadi itu memang sudah kehendak Allah. Tak pacak kita nak menghindarinya. A'udzubillah min dzalik. Wa hum firqatun minal mubtadi'ina fid din. Itu adalah kelompok ahli bid'ah dalam agama. Yaquluna bi adamil ikhtiyar. Mereka mengatakan bahawa kita tak tunjuk Allah kesempatan untuk memilih. Ya, kita nak kata lagi mau baik, tak tunjuk kesempatan untuk memilih yang halal dari yang haram, memilih yang baik dari yang buruk, memilih yang afdal dari yang fadal, memilih yang baik dari yang lebih baik. Tak, kita nak kata jalan ni baik. Sehingga mereka punya keyakinan seperti tadi, ketika seorang melakukan kesalahan, dosa bahkan maksiat, maka itu sudah kehendak Allah. Yaquluna bi'adamil ikhtiyar ala dhiddi ma taquluhu Mu'tazilah. Nah, ini bertentangan, bertolak belakang dengan kelompok Mu'tazilah. Dua kelompok yang sama-sama sesat. Kalau Mu'tazilah sebaliknya. Sebaliknya. Wa hum firqatun ukhra min ahli bid'ah, mu'taqida ahli al-haq was sunnah wal jamaah. Wastun baina hatainil firqatain. Maka kelompok Mu'tazilah ini sebaliknya. Ya, bahwa manusia punya kesempatan untuk memilih segala-galanya, berbuat dengan Allah, tak melak-melak dengan urusan perbuatan kita. Jadi kita kalau ngambil ke dewek, ya, sehingga akhirnya mereka jadi sombong ketika mereka melakukan ketaatan kebaikan. Mereka ngerasa ini aku. Allah tak melak-melak dengan urusan ini usaha kami, sistem yang kami pikirkan, ini kami melakukan sendiri, ini mujahadahnya kami. Itu kelompok Mu'tazilah. Na'udzubillah min dzalik. Sementara kita alhamdulillah, Allahumma thabbitna ala haq ala tariqah ahli sunnah wal jamaah. Kelompok ahli sunnah wal jamaah ma baina isnain, antara dua tadi kita tengah-tengah. Kelompok yang tidak mengambil pendapat Mu'tazilah sepenuhnya, tidak pula mengambil pendapat Jabariyah sepenuhnya. Ada saatnya, ada waktunya kita bisa meletakkan dengan tepat kapan itu memang kita harus mengatakan yang seperti tadi, kapan kita akan mengatakan yang seperti tadi. Karena memang di situ dalam ayat Al-Quran banyak dijelaskan. Ya, perbuatan manusia itu ada yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, ada yang dikehendaki Allah. Pada hakikatnya itu semua nanti dibahas oleh ulama dalam ilmu tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum firqatun ukhra min ahli bid'ah, mu'taqidah ahli al-haq was sunnah wal jamaah. Kelompok yang paling benar adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak ngaku-ngaku, karena orang Wahabi ngaku dia ahli sunnah wal jamaah juga. Orang Salafi ngakunya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan mereka ngaku paling sunnah. Paling sunnah. Kita yang katakan bid'ah. La wallah, kita ya ahli sunnah wal jamaah yang hakikat sebenarnya. Wastu baina hataini firqatain wa huwa kama qala ba'dul ulama kharij min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Jadi kita ini bagaikan susu, ya, yang keluar daripada susu itu proses dari darah dan farsin di sini bagian di tubuh kita juga yang kotor juga, ya, seperti nanah. Susu itu terciptakan dari proses dua ini. Sebagian dari jadi darah, sebagian jadi nanah. Tadi keluarlah susu tadi. Jadi tersucikan dari kotoran-kotoran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan sa'igan lisyaribin, susu yang murni, yang nikmat untuk diminum.
Wa mu'taqid ahli sunnah ja'alna Allah minhum bifadli. Alhamdulillah. Akidah ahli sunnah, kita telah dijadikan Allah dari kelompok itu, kata Imam Abdul Haddad, annahu la yakunu ka'inun saghiran wala kabiran illa bi qada'illahi wa masyiatihi. Kita punya keyakinan tidaklah terjadi apapun di muka bumi Allah di alam semesta ini, baik yang kecil atau yang besar, kecuali dengan qada dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa iradatihi wa qudratihi, dan kehendak Allah dan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ibad wa af'alihim khairaha wa syarraha khalqullah ta'ala. Adapun makhluk, baik perbuatan yang baik ataupun mereka adalah ciptaan Allah, dan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ikhwan rahimakumullah. Insyaallah kita lanjut lagi باذنillah, mungkin setelah selesai ayyam mawalid, mungkin setelah maulid arba'in atau 20, insyaallah kita lanjut lagi باذنillah Subhanahu wa taala majlis kita. Memang maghrib ini dia ada majlis maulid yang seperti arba'in, tapi di kalangan habaib terutama untuk hampir setiap kampung ada majlis maulid kampung yang mereka lakukan bainal isya'in, maghrib sampai isya', kadang-kadang selesai lewat isya'. Jadi kita ingat kondisi seperti itu, majlis-majlis bainal isya' ini kita istirahatkan sebentar, karena juga mungkin capek antum asar ada majlis kan. Majlis asar itu umum ikhwan, walaupun di kampung-kampung habaib langga-langga itu untuk umum. Kalau maulid ba'dal asar itu yang terjadwal di lembaran itu umum itu. Antum boleh datang, boleh bawa kawan-kawan antum, silahkan. Lalu ba'dal isya, maulid arba'in juga jelas itu untuk umum. Sebenarnya maulid di mana tempat itu untuk umum, ya. Yang jelas maulid kalau yang bainal isya'in tadi, ya ini anda perlu sampai ke sini kepada ikhwan, itu agak sedikit sifatnya khusus yang diadakan oleh habaib-habaib di kampung-kampung. Itu biasa mereka tidak ngajak orang luar, kecuali orang-orang dekat, kawan-kawan dekat. Misal kebetulan anak ada ke, anak undang kawan-kawan anak di samping orang kampung. Jadi jangan kita unyuk-unyuk datang, ya, takutnya kehadiran kita kurang dikehendaki, ya. Karena maaf, mbak si kau poin mungkin persiapan mereka tidak banyak, ya, cuma takkan untuk orang sekampung. Kita datang aja orang kampung lain, ya. Jadi itu kondisinya kurang lebih. Kalau ada maulid bainal isya'in yang diadakan, ya, di Subang sini ada, Subang sana ada, ya, di kampung Semulele, Muago, Simbayas ada. Itu lebih sebanyak eksklusif, ya, agak memang tertutup. Bukan berarti mereka tidak menginginkan kita hadir, mungkin karena dari kapasitas, ya, kemampuan mereka, persiapan mereka tidak untuk wong banyak. Tapi kalau antum diundang dari Saibul Bait, fadhol, ya, jangan jadi cak wong tu asal tengok tenda masuk. Bahaya itu, ya, asalnya ada tenda mampir dia. La haula wala quwwata illa billah. Tayyib, fadhal adhan isya. Muadzin, fadhal da'watukum samihuni. Hidup damai. Tak ada suara. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.